जय जगन्नाथ पिलाने तुमको मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो प्लान देखिए कि प्राणिक और रोग प्रबंधन प्राणीजन्य उपाय। तो प्राणिक और रोग प्रबंधन जो आम प्राणीजन्य उपाय रही बायो कंट्रोल रही तो से विषय आज आम जाने पे तो डेनक चल पे क्लास को स्टार्ट करवा। तो देख पे प्राणीजन्य उपाय जहाँ बायो कंट्रोल बोली कहुए यार प्राणीजन्य उपाय द्वारा कीटपतंग और रोग प्रबंधन कराए। तो यहाँ कौन ना जो प्राणीजन्य उपाय द्वारा ही आम कीटपतंग और रोग गुड़िकर प्रबंधन कर प्रबंधन प्रक्रिया प्राणीजन्य शत्रु प्राणीजन्य प्रतिवादी और प्राणीजन्य रोगजनक उपादान व्यवहार कराए जहाँ रासायनिक कीटनाशक प्रति विकल्प भाव काम करे। तो एठार कौन कहुए ना पे यही प्रबंधन प्रक्रिया प्राणीजन्य शत्रु प्राणीजन्य प्रतिवादी और प्राणीजन्य रोगजनक उपादान भाव व्यवहार कराए जहाँ रासायनिक कीटनाशक प्रति विकल्प भाव से काम करे। तो रासायनिक कीटनाशक व्यवहार नक प्राणीजन्य उपाय युड़ी व्यवहार कराए। तो सहीटा ही एटे देखा आज आम। तो प्राणिक उपाय प्रकार गुड़िक कौन कौन देख पे प्रथम आसला पारंपरिक बायो कंट्रोल। तो प्रथम आसला पारंपरिक बायो कंट्रोल। तो देख पारंपरिक बायो कंट्रोल मान कौन यार कीटपतंग जन्मस्थान प्राणीजन्य शत्रु मान नूतन क्षेत्र आने को जोगाजोग कराए। तो ये आम कौन करना कीटपतंग जो जन्मस्थान प्राणीजन्य शत्रु मान नूतन क्षेत्र आने से जोगाजोग कर आसला वृद्धित बायो कंट्रोल। यार प्राणीजन्य शत्रु मान क्षेत्र छाड़ जाए जहाद्वारा कीटपतंग प्रजनन ह्रास पाए। जो प्राणीजन्य मानकर प्राणी मानकर जो कीटपतंग मैंने कौन चाष जमी जो बढ़ी जाए से मात्रा तो प्राणीजन्य शत्रु मान ये क्षेत्र छड़ा जाए जहाद्वारा कौन कीटपतंग मान प्रजनन ह्रास से पपुलेसन टाक कमाई दि जाए। तार आसला संरक्षण बायो कंट्रोल। प्राणीजन्य शत्रु मान पूर्वर थी प्राणीजन्य शत्रु मान और प्राणीजन्य प्रतिवादी मान सहित संपर्क स्थापन कराए। तो जो प्राणीजन्य शत्रु मान पूर्वर थी प्राणीजन्य शत्रु मान देख पे जदि गोटे जमी माने कीटपतंग रही से खाइबे विभिन्न प्रकार जीव रही था। तो आगुरी किसी परिमाण शत्रु मान था माने मनकर गोटे आम फसल करे गोटे धरीन गोटे फसल आम करे तो से विभिन्न प्रकार कीट आसी लगी। तो से जो कीट जाक आसी लगी तो आगुरी किसी से खायापी एंडुओ कि किसी पक्षी से रही था से भाया से आगुरी रही था किंतु तापर आम प्राणीजन्य माने प्राणी मानक आनी आम छाड़िया देवार द्वारा से भितर कौन संपर्क स्थापन कर प्रवाहित बायो कंट्रोल। यार प्राणीजन्य शत्रु मान एक समय रिलीज कराए जहाद्वारा कीटपतंग प्रजनन ह्रास पाए। तो जो प्रवाहित बायो कंट्रोल आम कौन प्राणीजन्य शत्रु मान छाड़ी दे था जहाँफल कौन कीटपतंग मान प्रजनन ह्रासटा माने कौन प्रजनन क्षमता से ह्रास पाई थाए। तो यहीटा हूँ आमर कौन बायो कंट्रोल आम प्राणीजन्य उपाय आम ऑर्गेनिक फार्मिंग बा रोग प्रबंधन तार आसला प्राणी उपायर उदाहरण गुटे कौन देख पे प्राणीजन्य शत्रु मान किए जमी लेडी बग है लेसविंग्स होगा माइट सिपाल युड़ी हूँ गोटे गोटे प्राणीजन्य शत्रु एम जब आम जमी छाड़ा क्षेत्र छाड़ा जहाद्वारा कौन अन्य जो कीटपतंग रही से कौन ह्रास पाई थाए ना से पपुलेसन से मात्राटा बहुत परिमाण ह्रास पाई थाए। तार प्राणीजन्य प्रतिवादी मैंने टिक्रोग्रामा और अन्य प्राणीजन्य प्रतिवादी मैंने एठारे रही था कहुए प्राणीजन्य प्रतिवादी किए टिक्रोग्रामा आड़ हूँ आ बाकी किसी अच्छा प्रतिवादी से प्रतिवादी मैंने आसला प्राणीजन्य रोगजनक उपादान बैक्टेरिया फंगस और भाइरस भली इत्यादि। तो आम बैक्टेरिया फंगस एवं भाइरस इत्यादि आम कहीपर प्राणीजन्य रोगजनक उपादान। तार आसला पे प्राणिक उपायर लाभ गुड़िक कौन कौन रासायनिक कीटनाशक उपर निर्भरता कमिबा। तो जो रासायनिक कीटनाशक रही निर्भरता कमाई थाए। तो से आम प्राणिक उपाय गुड़ व्यवहार करवा माने कौन रासायनिक कीटनाशक से व्यवहार कर से डिपेंडेंटा बहुत परिमाण कमी दी जाए। यह रासायनिक कीटनाशक व्यवहार कमाई थाए जहाँ परिवेश और मानव स्वास्थ्य सुरक्षित। तो मानव स्वास्थ्य और परिवेश जो जहाँ सुरक्षित भाव में आम व्यवहार होता है जमती हो पारा से आम मानव स्वास्थ्य रक्षा करते सहित परिवेश स्वास्थ्य रक्षा करते से आम कौन प्राणिक उपाय गुड़ को व्यवहार करवा। तापर आसला कौन प्राणीजन्य शत्रु माने
ଶତ୍ରୁମାନେ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୀଟପତଙ୍ଗର ପ୍ରଜନନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତ ପ୍ରାଣୀଜନ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୀଟପତଙ୍ଗର ପ୍ରଜନନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମେ କରିଥାଉ। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୀଟପତଙ୍ଗ ପ୍ରଜନନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାଟାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ କୀଟପତଙ୍ଗର ଯେଉଁ ପ୍ରଜନନ ହେଉଛି ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି ସେ ପପୁଲେସନ୍ଟା ଏଠାରେ କମାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାଟା ଆମେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନେ ଏଠାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାଟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବା। ତାର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଣୀଜନ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀଜନ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦୀମାନେ ଓ ପ୍ରାଣୀଜନ୍ୟ ରୋଗଜନ୍ୟ ଉପାଦାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ପ୍ରାଣୀଜନ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀଜନ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦୀମାନେ ଓ ପ୍ରାଣୀଜନ୍ୟ ରୋଗଜନ୍ୟ ଉପାଦାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ। ଏହା ପ୍ରାଣୀଜନ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦୀମାନେ ଓ ପ୍ରାଣୀଜନ୍ୟ ରୋଗଜନ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାଟା ବଢ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଣୀଜନ୍ୟ ରୋଗଜନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାଟା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତାର ଆସିଲା ପ୍ରାଣୀଜନ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀଜନ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦୀମାନେ ଓ ରୋଗଜନ୍ୟ ଉପାଦାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତ ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ, ଦୁଇଥର ରାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାଣୀଜନ୍ୟ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ରୋଗ କୀଟପତଙ୍ଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ, ମାନେ ରୋଗ ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଇନ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ। ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ମିନ୍ସ ରୋଗ ଏବଂ ପେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ କହିବା କୀଟପତଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଜୈବିକ ପ୍ରବନ୍ଧନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଦେଖିବା। ଜୈବିକ ଉପାୟରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ, ଯାହାକୁ ଜୈବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୈବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା। ସେଥିରେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଓ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଓ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କୀଟନାଶକ ଓ ରୋଗନାଶକରେ ନିର୍ଭରତା କମାଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ କୀଟ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୈବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଥିରେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଏବଂ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କୀଟନାଶକ ରୋଗନାଶକ ନିର୍ଭରତା କମାଇଥାଏ। ମାନେ ଆମେ ଏଥିରେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମାନେ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ରାସାୟନିକ ସାର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମେ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଉ। ଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା IPMର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଟେ, ଯାହା ସୁସ୍ଥ ଓ ପରିବେଶ ମାନ୍ୟ ଉପରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରାଯାଏ। ସେ ତ IPMର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ମାନ୍ୟ ଉପରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଜୈବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ, ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଓ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରାଯାଏ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଜୀବାଣୁ, ମାନେ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରତିକାର କରିଥାଏ, ଯିଏ ଆମର ଭଲ କରିଥାଏ, ସେହି ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଆମେ କରିପାରିବା। ତାର ଆସିଲା ବୃଦ୍ଧିତ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଓ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ମୁକ୍ତ କରି କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରାଯାଏ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜମିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଆମେ କରିପାରିବା ବା ପେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବା। ତାର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ଜୈବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଓ ପ୍ରତିକାରକ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ତାର ଆସିଲା ବିପ୍ଳବୀୟ ଓ ଜୈବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଓ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମୟରେ ମାସରେ ମୁକ୍ତ କରି କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରାଯାଏ। ଆମେ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, କିଛି ମାସ ପରେ କିଛି ମାସ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ କରିବା ବା ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ନା ରୋଗ କୀଟପତଙ୍ଗ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆସିଲା ଜୈବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପାଦାନ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପ୍ରାଣୀକୁ ଖାଇବା ଜୀବାଣୁ। ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି, ଲେଡିବଗ୍, ଲେଙ୍ଗୁଇସ୍ ଓ କିଛି ପ୍ରକାର ମାଇଟ୍ ମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଆମର କୀଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେଇ କୀଟକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଫସଲରେ ରୋଗ ମାନେ କ'ଣ କୀଟପତଙ୍ଗ ଆଉ ଲାଗନ୍ତିନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଫସଲ ଠିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ତାର ଆସିଲା ପ୍ରତିକାରକାରୀ ଜୀବାଣୁ। ଟିକ୍ରୋଗ୍ରାମା, ବ୍ରାକନ୍ ଓ ଅପ୍ଟାଲେସ୍ ପ୍ରକାର ଇନସେକ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ତ ଟିକ୍ରୋଗ୍ରାମା, ବ୍ରାକନ୍ ଓ ଅପ୍ଟାଲେସ୍ ବୋଲି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇନସେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରତିକାର ଜୀବାଣୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଡିଜିଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ତାର ଆସିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବାଣୁ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଫଙ୍ଗାଇ, ଭାଇରସ୍ ଓ ନେମାଟୋଡ୍ ମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଆମର ଫଙ୍ଗାଇ ବା ଫଙ୍ଗସ୍, ଭାଇରସ୍
ନେମାଟୋଡା ମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାର ଆସିଲା ଜୈବିକ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ବାସିଲସ୍ ଥୁରିଞ୍ଜିସ୍ ବା ବିଟି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା ଥୁରିଞ୍ଜିଏନ୍ସିସ୍ ଟିକ୍ରୋଡର୍ମା ଏବଂ କିଛି ଭାଇରସ୍ ମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ଜୈବିକ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ମାନେ ରହିଲେ ଯେମିତି ବାସିଲସ୍ ଥୁରିଞ୍ଜିଏନ୍ସିସ୍ ଟିକ୍ରୋଡର୍ମା ଏବଂ ଭାଇରସ୍ ମାନେ ସେମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜୈବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ? ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କୀଟନାଶକ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମାଇବା ବା ଆମ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ସାର ଉପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଭରତାଟା ରହିଛି ତାପରେ ଆମର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା କମାଇବା। ଜୈବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର କମାଇଥାଏ ଯାହା ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସେଇଟା ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ। ତ ସେଇଟା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କୀଟନାଶକ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସେଇଟା ହାନିକାରକ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଏ। ତାର ଆସିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଯେ ଅପକୃତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଯେ ଅପକୃତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତାର ଆସିଲା କୀଟପତଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋଧ କମାଇବା। ତ କୀଟପତଙ୍ଗ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକାର ମାନେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କୀଟନାଶକ ତୁଳନାରେ କମ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଭୋଗନ୍ତି, ସେମାନେ କମ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଦିଅନ୍ତି। କାହା ତୁଳନାରେ? ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ମାନେ। ଆସିଲା ପରିବେଶ ସହଜତା। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକାରକାରୀ ମାନେ ପରିବେଶ ସହିତ ସହଜ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ପରିବେଶ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରୁହେ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ରୁହନ୍ତି। ତ କାହାର କିଛି ଏଟା ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ସେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଖାଇକି ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଟା ଆସିଲା IPM ସହିତ ମିଳନ ବା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଳନ ସେମାନେ କେମିତି ରୁହନ୍ତି? ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକାରକ ମାନେ IPMର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଟେ ଯାହା ସୁସ୍ଥ ଓ ପରିବେଶ ମାନ୍ୟ ଉପାୟରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରାଯାଏ। ତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପରିବେଶ ମାନ୍ୟ ଉପରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଓ ରୋଗ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରାଯାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଟା ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।